جس کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے بڑے ہوں گے، قد درمیانے ہوں گے، جسم موٹے ہوں گے، اور جب ان کی چڑھائی ہوگی تو وہ عالم اسلام کے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کریں گے، ہزاروں نہیں، لاکھ نہیں، لاکھوں مسلمانوں کو۔ اور عزیزان محترم، یہ واقعہ بھی 654 ہجری کے اندر وقوع پذیر ہوا، اور 23 لاکھ مسلمان ملک عراق کے اندر، ملک شام کے اندر ان تتاری منگول قوموں نے قتل کیے۔ کتنے لاکھ؟ 23 لاکھ مسلمان، 2 ملین سے زائد بندہ کلمہ گو مصطفیٰ کا امتی جام شہادت نوش کر گیا۔ اور حضور نے نہ صرف یہ فرمایا بلکہ میرے آقا نے فرما دیا وہ قوم کہاں سے ہوگی؟ فرمایا اس باندی کنتورا کی نسل سے وہ قوم ہوگی۔ آج منگولوں تتاروں کے حسب و نسب کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا حسب اور نسب وادی مدینہ میں بسنے والی کنتورا باندی لونڈی کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرما دیا تھا، میرے آقا نے یہ بھی فرما دیا تھا۔ عزیزان محترم، پھر ذرا آگے چلیے۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ہر کوئی پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ 30 کے 30 جھوٹے ہوں گے، لیکن یاد رکھو جب میرا بیٹا مہدی آئے گا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، وہ میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا، اس کا والد حسینی ہوگا، اس کی والدہ حسنی ہوگی، اور مدینہ طیبہ کے اندر اس کی ولادت پاک ہوگی۔ لوگوں یاد رکھو قیامت بپا نہیں ہو سکتی جب تک محمد بن عبداللہ المہدی دنیا میں نہ آ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت بپا نہیں ہو سکتی جب تک محمد بن عبداللہ المہدی نہ آ جائے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین جو علامات صغرا میں سے مسلمانوں کے پہلے 1000 سالہ دور کی میں بات کر رہا تھا، بڑے بڑے قیامت کی صورت میں بپا ہوئے، ان کا میں نے ذکر کر دیا، اور اگر تفصیل میں جاؤں تو وقت نہیں۔ اس کے بعد علامات وسطیٰ کی طرف آتا ہے۔ علامات وسطیٰ کی طرف آئیے جس میں اب ہم رہ رہے ہیں، اور حدیث پاک کو پڑھتا جاتا ہو، ہر بندہ اپنے اندر ٹٹولتا چلا جائے کہ میرے آقا کے فرمان کیا تھے، میرے نبی کے فرمان کیا تھے، کیا ہم نے ان فرامین مقدسہ کو چھوڑا ہے یا عمل کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، ان انس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم، قیامت اس وقت تک بپا نہیں ہوگی، قرب قیامت کیا ہوگا؟ ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ لوگ اپنے آپ کو اسکالر کہیں گے، عالم کہیں گے، محقق کہیں گے، شیخ الحدیث کہیں گے، مفتی کہیں گے، شیخ الاسلام کہیں گے، مفکر اسلام کہیں گے، سب کچھ ہوگا، پڑھنے کے باوجود علم سینوں سے اٹھ جائے گا، تفقہ ختم ہو جائے گا، تدبر ختم ہو جائے گا، علم کی خیرات میں ختم ہو جائے گی، ناطہ مصطفیٰ ٹوٹ جائے گا، نسبت مصطفیٰ ٹوٹ جائے گی، تعلق و صحبت مصطفیٰ ختم ہو جائے گا، اور لوگ خالی کتابوں کا سہارا لے کر کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، کبھی مہدی کے آنے کا دعویٰ کریں گے۔ حضور نے فرمایا ان یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ وَيَكْسُرُ الْجَهْلِ، جہالت کا پھریرا ہوگا، وَيَكْسُرُ الزِّنَا، ہر طرف زنا کا کثرت ہوگی، وَيَكْسُرُ شُرْبُ الْخَمْرِ، ہر جانب شراب پی جائے گی، وَيُقِلُّ الرِّجَالِ، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، وَيَكْسُرُ النِّسَاء، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، حتیٰ کہ ایک بندے کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ آج یورپ اور امریکہ اور کینیڈا اور فار ایسٹ کے ان ملکوں کو دیکھیں جہاں پر گرل فرینڈ کا دور چل رہا ہے، ایک مرد کے ساتھ کتنی عورتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ میرے آقا کا فرمان آج حق ثابت ہو رہا ہے،
ज़ना की कसरत है, शराब की कसरत है। हर कोई शराब बेचने के लिए ये कहता है कि हम शराब का कारोबार न करें तो हलाल कहां से लाएं, हम आज ये कारोबार न करें तो हलाल कहां से लाएं। दोस्तान मोहतरम, मेरे मुस्तफा का फरमान है, इस मुस्तफा के फरमान में कोई शक नहीं हो सकता, और आज इसमें जो शक समझे वो दायरे इस्लाम में रह नहीं सकता। अब जो हदीस पाक कोट करने वाला हूं, इस हदीस को तिरमिज़ी और मिशकात के अंदर इमाम तिरमिज़ी ने और खतीब तबरेज़ी ने नकल किया। हजरत सैयदना अबी हुरैरा से रवायत है। कौन अबी हुरैरा? 6.5 लाख हदीस का हाफिज सैयदना अबी हुरैरा। कौन अबी हुरैरा? जो हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह, मुझे जो आपसे सुनता हूं याद नहीं रहता। हुजूर ने फरमाया अबी हुरैरा चद्दर बिछा। हुजूर के कहने पर अबी हुरैरा चद्दर बिछाते हैं, हुजूर दुआ करते हैं, फूंक मारते हैं। अबी हुरैरा कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, उस दिन के बाद जो मैंने मुस्तफा से सुना कभी भूला ही नहीं। 6.5 लाख हदीस का हाफिज सैयदुल हुफ़्फ़ाज़ुल हदीस अबी हुरैरा नकल करते हैं। आप फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्तख़ज़ा अनफ़े दिवलन अमानता मग़रमन व ज़कातन मग़रमा। जनाब अबी हुरैरा फरमाते हैं जब गनीमत सिर्फ और उमरा की दौलत ठहराई जाएगी, जब माले गनीमत उमरा की दौलत ठहराई जाएगी, ज़कात, सदकात, फित्रों और दीगर गरीबों के सरमाए को अपना सरमाया समझा जाएगा। आज मुल्क पाकिस्तान को देखे क्या हो रहा है, हमारे मुसलमान मुल्कों को देखे क्या हो रहा है। आज मुल्कों से ज़कात इकट्ठी की जाती है, वज़रा मुशरा उनकी जायदाद और उनकी वरासत समझी जाती है, गरीबों को वो सरमाया नहीं दिया जाता। मेरे आका ने फरमाया माले गनीमत अपनी दौलत समझी जाएगी, अमानत को माले गनीमत और ज़कात को तावान समझा जाएगा। फिर मेरे आका ने फरमाया जब इल्म को दीन के लिए हासिल न किया जाएगा, आज के उलमा सुन लो, मौलवियों सुन लो, हुजूर ने फरमाया जब इल्म में दीन को सिर्फ दीन के लिए हासिल न किया जाएगा बल्कि दौलत के लिए हासिल किया जाएगा कि मैं तकरीर करूं, मैं वाज करूं, लोग उठे मुझे दाद दे और मेरे ऊपर पैसे फेंके। हुजूर ने फरमाया इल्म दीन के लिए नहीं दौलत के लिए होगा। मर्द अपनी औरत की इताअत और मां की इताअत छोड़ दे, मर्द अपनी औरत की इताअत करेगा और मां की इताअत छोड़ देगा। फिर मेरे आका ने फरमाया जब आदमी अपने दोस्त के करीब होगा और अपने बाप से दूर हो जाएगा, बाप से दूर होगा, दोस्त के करीब होगा, जब मस्जिदों में शोर मचाया जाएगा, मसाजिद के अंदर कारोबारी से बातें की जाएंगी, मेरे आका ने फरमाया उनके लिए फरिश्ते बद्दुआ करेंगे मौला जो तेरी मस्जिद में आकर जिक्र की बजाय अपनी मनपसंद बातें करते हैं, मौला जो दिया है वो भी उनसे छीन। फिर मेरे आका ने फरमाया कौम का सरदार उनका फासिक फाजिर गुनाहगार शख्स होगा, जब कौम का लीडर उनमें सबसे कमीना आदमी होगा, और आदमी की इज्जत उनकी बुराइयों से बचने के लिए की जाएगी। अरे इसकी इज्जत करो, ये बड़ा मुंह फाटे है, इसको उठ के सलाम करो, ये बड़ा मुंह फाटे है, कहीं बेइज्जती ना कर दे, जल्दी जल्दी उठ के से मिलो, इसकी जुबान के ऊपर हाथ रख लो। मर्द की इज्जत उसकी जुबान दराजी की वजह से की जाएगी। जब गाने वाली औरतें, बाजे वाली औरतें गा गा कर लोगों को अपनी तरफ कसरत से रागिब करेंगी, वहां कुरान नहीं, जाकर उन गाने वाली औरतों के गाने सुने जाएंगे। इधर तिलावत कुरान हो, इधर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल हो, उसको तरजीह न दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी देखो बहुत बड़ा सिंगर आ रहा है, बहुत बड़ी गाने वाली आ रही है, रक्कासा आ रही है, तमाशा आ रही है, छोड़ो ये तो जुमा तो पढ़ते रहते हैं, उसने फिर कभी नहीं मिलना। हुजूर ने फरमाया जा ए नजरिया रखने वाले, तुझे तेरा दीन ही ना मिले। आका ने फिर फरमाया जब शराब खुलेआम पी जाए और मेरी उम्मत के लोग पहले लोगों की बुराइयां करेंगे और पिछले लोग पहले लोगों की जब बुराइयां करें, और तुम ये चीजें जब देख लो तो फिर क्या करना, सुर्ख आंधी का इंतजार करना
کس کا انتظار کرنا؟ 10 نشانیاں شروع ہو رہی ہیں اب یہاں پر. سرخ